Okay, so if you can remember, what we have discussed in our last class, universe, huh? When universe is zooming, then what they have found? Some structures, right? Then structures, then molecules, right? Then atoms, and then N, right? Protons, electrons, neutrons. So N is done. What is the charge of proton? Plus 1. Electron? Negative 1. And what is the mass of proton? What is the mass of proton? 1. Mass of neutron? 1. Mass of neutron is 1. Oh, তুমি যেটা বলতেছো that was the mass of electron. কেন দেখো না? বলছি না বাসায় গিয়ে দেখতে। দেখো না কেন? না দেখলে পারবে না তো। তুমি পারো না, তোমাকে পড়তে হবে। তুমি বাসায় কি করো? কি পড়ো? এগুলো কিছুই পড়ো না। Protons, electrons, and neutrons, right? What is the mass of electron? 1 divided by 2000 or 1836, right? Okay. What is the charge of neutron? 0. No charge, right? Very good. So that's how we have completed protons, electrons, and neutrons. We have seen how to draw all the atoms, means in our syllabus. Atomic number 1 to atomic number 20. Then we have seen inside a periodic table there are boxes, and inside boxes there are elements, and from one box we can get how many informations? 7 informations. What are they? Atomic number, smaller ta hocche atomic number, larger ta hocche mass number. Then symbol of the element, name of the element, proton number, electron number, neutron number. Done? Anything to memorize? Nothing to memorize. So atoms are done. And then we have say calcium is an atom. Atomic number, if we know, then it's 2882. That is how the electronic configuration goes up to calcium. You have drawn, drew the all these atoms up to 20, right? As your homework. So up to this we have done. Now, in our society, we make friendship, right? We make bond, right? Sometimes in between different gender, in between male and female, we give marriage, right? So these are basically why these are being done to run the society, right? So if you don't have any bond, then maybe if I'm sick, then no one will take care of me, right? But if there is bond, maybe I have friendship with someone, so I'm sick, so maybe he or she will help me out, right? Will take me to hospital. If I have a family relationship, my parents will take care of me when I was child, or when we were kid, so they took care. For no reason they are giving us money. Their hard income money they're giving us for no reason. Why that? Why is that? Because there is a bonding, right? Bonding between people, right? Similarly, you see, we are made of protons, electrons, and neutrons, and atoms, right? How many elements we have in our body? Do you know? How many elements from the periodic table we have inside our body? Sodium ion, right? We have charge. Okay. How many elements? 60 elements are present in our body in different states. 60 from 118 around 60 elements are present inside our body, functioning in our body. So basically, if you see from the materialistic perspective, we are nothing but protons, electrons, and neutrons, and atoms, and there are some molecules. We'll discuss what are molecules. But the nature of these atoms
reflect on us, reflect somehow on us. How it is working? Now see what happens. In our society, there are noble class people, right? Stars or noble class, or in religious term, we say these are messengers. They are messengers, and in our religion, in Islam, we say we follow the Sahabas, right? Because they are the stars in our society. Or those who do not follow the religion, maybe they have different stars, like those heroes and actor and actress, right? But in every society, there are noble people, right? Similarly, in our periodic table, in our chemical society, we have noble people. Who are they? Group 0 or group 8, the last one. Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. They are noble people, right? They have why you missed the last class? You didn't reply my text. Sit down. So there are noble people, right, in our society. So problem is if you miss one class, then it will be difficult to cope up with the next class. That is for chemistry. It's a very problematic subject. Even you didn't knock me. I recorded the class for you. You didn't knock me. You didn't communicate. But I have the problem as a problem of আমার তুমি আমাকে নকও করো নাই বলো নাই যে আমি ক্লাস মিস করব তাহলে তো ধরো ক্লাস তো রেকর্ড করা যায় হ্যাঁ ও নেটওয়ার্ক ছিল না তুমি তো আগেই জানতা আমাকে আগের ক্লাসে যাবেন না এবং এই ক্লাসটা আসার আগে তোমার উচিত ছিল আমার রেকর্ডিংটা দেখে আসা লাস্ট ক্লাসে আদারওয়াইজ এই যে এখন যেগুলো লিখতেছি তোমার কাছে মনে হবে যে মাথার উপর দিয়ে যাইতেছে ইটস আ প্রবলেম ওকে সো যেটা বলতেছিলাম so just like us they want to be like noble people, right? Noble people means they want to have the electronic configuration like noble people. Means noble people, they have full outer shell. Say helium, how many electrons are there in helium? Helium is 12. How many electrons are there in helium? 2 electrons. So how many electrons can maximum have in the outer shell of an atom? In the first shell? In the first shell? 2. Right. So 2, right? So helium has 2 electrons, but you see, if you look at hydrogen, how many electrons it has? 1, right? So hydrogen was once walking in the morning, okay? Maybe jogging করতেছিল, right? আরেকটা হাইড্রোজেনের সাথে ওর দেখা হচ্ছে met with another hydrogen. They have a chat, right? Then after some time this hydrogen is saying, you see, helium has just 1 more electron than us in their outer shell, but helium is in noble class. So this helium this hydrogen is saying to him this. So what if we keep our electrons together? So even if we don't have 2 electrons, we can have the atmosphere of having 2 electrons. So he's saying, okay, nice idea. So let's come together. Let's come together and have the sharing like this. See, hydrogen dot. Now see, this hydrogen, if you ask this hydrogen, how many electrons you have? It will say I have 2 electrons. If you ask this hydrogen, 2 electrons, right? Now, even if they don't become helium, but they at least they can say their outer garments, that is the electrons, are like the electronic configuration of helium. Do you understand? Okay? So that is how atoms they come together and form what? Bond. What? Bond. Just like in our society, we make different bonds, friendship bond, marriage bond, right? Different bond we make, just like them, just like us, they have this type of bond, right? So what we need to understand, we need to look at how they form, right? Say for example, chlorine. How many electrons chlorine have in its outer shell?
Yeah, open your periodic table and tell from the periodic. Where is your periodic table? Not this one. Where is your periodic table? How many electrons fluorine have in its outer shell? Outermost shell. আগে দেখো স্টুপিড, আমি বলতেছি যে পিরিয়ডিক টেবিল দেখে দেখে বলতে। কি 35 এই পড়াইলাম লাস্ট ক্লাসে। ক্লোরিন দেখো আগে, ক্লোরিন পাইছো, খুঁজে পাইছো কত? 35 বলছো দেখ। মানুষ মানে একটা স্টুডেন্ট ভালো হয় আর গাধা হয় এই কারণে। লাস্ট ক্লাসে আমি বলে দিছি যে ইনসাইড আ বক্স ইউ উইল ফাইন্ড দ্য সিম্বল অফ দ্য এলিমেন্ট, নেম অফ দ্য এলিমেন্ট, অ্যাটমিক নাম্বার, মাস নাম্বার। অ্যাটমিক নাম্বার কোনটা? একটা বক্সের মধ্যে ছোট যে নাম্বারটা এটা সবসময় অ্যাটমিক নাম্বার, বড়টা কি বুঝছো? তাহলে রং অ্যান্সার কোন লাগে? ভুলে হইতে পারবে না। এটা কি কঠিন কিছু বলছি নাকি? লাস্ট ক্লাসে কি বললাম? একটা বক্সের ভিতর সিম্বল অফ দ্য এলিমেন্ট, নেম অফ দ্য এলিমেন্ট। অ্যাটমিক নাম্বার হচ্ছে বক্সের ভিতরে ছোট যে নাম্বারটা, ধরো নাইট্রোজেন 7 আর 14, ছোট কোনটা? ছোট নাম্বার কোনটা? 7 আর 14 এর মধ্যে 7, তাহলে 7 কি ওর অ্যাটমিক নাম্বার, আর 14টা কি ওর কেন? তোমাকে তো বলছি যে যে কোনো কোয়েশ্চেন তুমি সবার আগে অ্যানসার করার চেষ্টা করবে। ফিদা, এবার যদি না হয় তাহলে কিন্তু আর কখনোই হবে না, বলে দিলাম। ওকে, তাহলে ক্লোরিনে হচ্ছে 17 ইলেকট্রনস। তাহলে হাউ মেনি ইলেকট্রনস ইন ইটস আউটার শেল? Outer shell. 2, 8, 7. Very good. So, তাহলে এই যে 5, 7, 8, 17 না? 17 is 2, 8. 10 or 7. হ্যাঁ, তাহলে 2 in the first shell, 8 in the second shell, and second is in the outermost shell, right? তাহলে আমরা এই 7টা ইলেকট্রনকে দিই, right? এখন এই ক্লোরিন কি করতেছে? Chlorine is looking for one electron, right? কেউ যদি ওকে একদম দিয়ে দেয় ইলেকট্রনটা, ক্লোরিন will be very happy, right? যদি একদম দিয়ে দেয়, এটা একটা বন্ড হবে তার সাথে। তার সে কি বলবে যে তোমার এই পলিটিক্সে যেটা বলে, তোমার এই দিন দান or health আমি কখনোই ভুলবো না। সো ক্লোরিনও, হ্যাঁ, ক্লোরিনও এরকম কিছু একটা বলবে। সো they will have a permanent bond, right? Or else যদি ও ইলেকট্রন ওকে কেউ না দেয়, তাহলে at least chlorine will look for someone who can share one electron with it. Say for example, if it is even hydrogen, chlorine will be still happy. Hydrogen has how many electrons in its outer shell? 1. So এই একটা ইলেকট্রন যদি হাইড্রোজেনকে অফার করে, ও ধরো জগিয়ে বেরিয়েছে, হাইড্রোজেনের সাথে দেখা হয়েছে, সো ক্লোরিন অফার করলো যে তুমি কি আমাকে একটা ইলেকট্রন দিবা? হাইড্রোজেন বলতেছে আমার তো মাত্র একটা ইলেকট্রন, তোমাকে দিলে তো আমার কিছুই থাকবে না। তখন বলছে আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি যদি না দাও তাহলে অ্যাটলিস্ট শেয়ার করো, তোমারও আউটার শেল ফুলফিল হবে, আমারও আউটার শেল ফুলফিল হবে। সো উইল হ্যাভ আ উইন উইন সিচুয়েশন, রাইট? রাইট, বোঝা যায় কথা কি বলতেছি? তাসিন, ক্লিয়ার? ভেরি ক্লিয়ার। হ্যাঁ, তাহলে এই যে ইয়ে এই যে একটা বন্ডিং এর স্টাইল, হ্যাঁ, শেয়ার করতেছে ওরা ইলেকট্রন, হ্যাঁ, নো give and take, it is sharing only, right? So এই sharing electron এর এইগুলাকে মানে ওরা যখন একসাথে আসতেছে, different atoms join together by any bonding or any means, we say they are molecules. Molecules কি? Molecular definition কি হবে তাহলে? Group of atoms join together by any bond. Atoms যখন group of atoms মানে one or two or more atoms if they join together, হ্যাঁ, আমরা যেটা কি বলি molecules, বুঝলে? তাতে লেখো ফিদা।
পেন মানে হচ্ছে প্রোটনস ইলেকট্রনস নিউট্রনস ওয়াজিহা আমরা গল্পটা এভাবে করছিলাম লাস্ট ক্লাসে ফার্স্টে তো আমরা বলছিলাম যে ওয়ার্ডস অ্যালফাবেটস ওয়ার্ডস সেন্টেন্স সো দ্যাট ইজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ পার্ট তো ওইটাতে আমরা আগাবো ওইটাতে আমরা বলছি যে অ্যালফাবেটস আমরা জানি ওয়ার্ডস আমরা দেখতেছি সো মলিকিউলস পড়লে আসলে ওয়ার্ড শিখে আমরা দেখাবো ঠিক আছে আর এদিকে আমরা যেটা করতেছি যে সায়েন্টিস্টরা দে হ্যাভ স্টার্টেড উইথ দ্য ডিসকাশন অফ মানে দে হ্যাভ স্টার্টেড লুকিং এট দ্য ইউনিভার্সকে অনেক দিন ধরে ওরা যখন দেখছে they have found universe is made of certain structures say ocean একটা structure right ওটাকে যখন আরো জুম ইন করছে অনেক বছর পর they have found water and sodium chloride মানে salt and water inside sea right ocean এরপর ওই সোডিয়াম ক্লোরাইড এন্ড ওয়াটারকে যখন আরো জুম ইন করছে they have found sodium atom chlorine atom hydrogen atom oxygen atom right and ওরা যখন আরো এটাকে জুম ইন করছে they have found protons electrons that was from the discovery perspective how they have come in this conclusion now when we are studying we'll go from bottom to top we have discussed what are protons electrons and neutrons and how they work then we have they have seen the hydrogen to calcium পর্যন্ত কিভাবে electronic configuration করা লাগে এটা তুমি already know about right so atoms we have completed now we have started molecules আচ্ছা আরেকটা ডিসকাশন এটা হচ্ছে ক্লোরিনের কয়টা শেল আছে how many shells Asim chlorine how many electron shells are present how many electron shells এটা একটা শেল এরকম কয়টা শেল আছে ক্লোরিনে 3 shells first shell second shell third shell ঠিক আছে ফার্স্ট শেলে কয়টা ইলেকট্রন দুইটা সেকেন্ড 8 third 7 do you understand my point okay outermost shell is the most important thing for us মানে outermost shell এ কয়টা ইলেকট্রন আছে this is the most important thing right outermost shell এর আরেকটা নাম আছে valence shell কি shell বলো valence outermost shell এর আরেকটা নাম কি valence shell আর outermost shell এর যে ইলেকট্রন এটাকে আমরা বলি ভ্যালেন্সিয়াল ইলেকট্রন তাহলে আমি যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করি how many electrons are in the valence shell of chloride how many electrons are in the valence shell of chloride 7 জোরে বলো 7 valence shell electron 7 now এই যে ভ্যালেন্সিয়াল ইলেকট্রন দিয়ে ভ্যালেন্সিয়াল ইলেকট্রন দিয়ে ওরা কি করে ওদের outermost ইলেকট্রন বা ভ্যালেন্সিয়াল ইলেকট্রন দিয়ে ভ্যালেন্সিয়াল ইলেকট্রনকে শেয়ার করে ওরা কি করে ওরা হচ্ছে একটা বন্ড ক্রিয়েট করে রাইট হ্যাঁ they come together and they make a molecule এই মলিকিউলটার নাম কি হবে তাহলে HCl রাইট আর এই মলিকিউলটার নাম কি হবে এটার ফর্মুলা কেমন হবে মানে ভোক্যাব কেমন হবে H কয়টা দুইটা H নিচে সাবস্ক্রিপ্টেড 2 মানে কি বুঝলা দুইটা হাইড্রোজেন অ্যাটম they join together to form H এটা কেমন একটা হাইড্রোজেন একটা ক্লোরাইড join together to form HCl now during forming these molecules what are they doing they are sharing their valential electron right or wrong what they are doing they are sharing their valence লিখে তুমি লিখতে থাকবা ওই যে ও দেখো আরে এরপর লিখতেছে আর তুমি বসে তাও কেন কলমটা নিয়ে তোমার লেখো এটা ভ্যালেন্সিয়াল লেখো ভ্যালেন্সিয়াল মানে কি outermost shell right এই শুনো এসি ঠান্ডা হয় না কেন আজকে দেখো তো আমি তো এটাই দেই সব সময় এইভাবেই রাখি কই হ্যাঁ আমার কাছে একদম ঠান্ডা লাগবে একটু ঠান্ডা আমার কাছে মনে হচ্ছে ঠান্ডা হচ্ছে আমার কাছে মনে হচ্ছে ঠান্ডা কমাইছি তো কমানো 25 দিনও ঠান্ডা হয়ে যাবে কারণ তো 18 আছে
এইটাই তো আমি রাখি সবসময় এই সেটিংটা। আচ্ছা থাক, দেখা যাবে। আপনার তো ঠান্ডা লাগবে, 18 বুঝো, ফ্রিজের মধ্যে ঠান্ডা লাগবে 18। আচ্ছা তাহলে কি বললাম, ভ্যালেন্সিয়াল, রাইট? সো যে কথা বললাম, গ্রুপ অফ অ্যাটম জয়েন টুগেদার বাই বন্ড। তাইলে এই গ্রুপ অফ অ্যাটম জয়েন টুগেদার বাই বন্ড কি কি টাইপের হতে পারে? আমরা এখানে যেটা ডিসকাস করছি, দিস ইজ ওয়ান সিঙ্গেল টাইপ। এটা কি টাইপ? Atoms are sharing their valential electron in order to make a bond. এর জন্য এটার নাম কি? Covalent bond. কেন covalent? Because they are coordinating, in other words, sharing their valential electron. That's why the term is covalent bond. তাহলে covalent মানে কি? Sharing or coordinating valential electron. বুঝছো তোমরা কেন তোমরা বারবার এই যে কোভ্যালেন্ট শোনো? because of covalent মানে হচ্ছে coordinating their valential electron. That's why it's covalent. Okay, fine. বোঝা যায়? এখন open the book, take the note and open the book. আমরা ইয়াতে চলে যাব, চ্যাপ্টার 8 এ চলে যাব। আর তুমি দেখো তোমার বুকে কোথায় আছে কোভ্যালেন্ট বন্ড। আচ্ছা চ্যাপ্টার 6 এই দেখো পেজ নাম্বার 85 এ যাও। ওকে 87 এ যাও। এই দেখো 86 হাইড্রোজেন HCl, এই যে ক্লোরিন, দেখো দুইটা ক্লোরিন অ্যাটম কি করছে, এই যে ও একটা ডট ইলেকট্রন ও একটা ক্রস ইলেকট্রন শেয়ার করছে, পরে হচ্ছে ক্লোরিন হইছে, রাইট? ক্লোরিন মলিকিউল। এটার ফর্মুলা কি হবে? Cl। ফর্মুলা কেন? Cl, কয়টা Cl? দুইটা। হ্যাঁ তাহলে কি লিখবা? Cl বোঝা যায় কিভাবে Cl2 লিখবা? দেখি এটা ক্যাপিটাল এল কে। আচ্ছা এই বুকে পেজ নাম্বার, এগুলো পেজ নাম্বার এই পেজে এই H কোভ্যালেন্ট বন্ড মানে H মানে হচ্ছে তোমার ইয়ার চ্যাপ্টার 8 পেজ নাম্বার, এই পেজ নাম্বারগুলো সব ভুল আছে। এখানে দেখলাম একটা তুমি পেজ নাম্বার 87 এ যাও। আচ্ছা ড্রয়িং এর সময় ওরা তোমাকে ইনার্শিয়াল দিয়েও দেখাইছে প্রাইমারি, বাট তুমি যখন ড্র করবা এক্সামে তোমাকে ফুল ইলেকট্রন শেল ড্র করা লাগবে, জাস্ট আউটার শেল ড্র করলে হবে, ঠিক আছে? ইউ উইল গেট দা ফুল। ওকে, তাহলে কি বোঝা যায়? হ্যাঁ, তাহলে এটা হচ্ছে একটা টাইপের বন্ড। কি টাইপ? কোভ্যালেন্ট, তাই না? এখানে কি করবে ওরা? শেয়ার করবে। সো দেখো এখানে অনেকগুলা এক্সাম্পল দেয়া আছে। হাইড্রোজেন, ভালো করে দেখো এগুলা, হাইড্রোজেন HCl Cl2, এরপর ধরো এই যে দেখো কার্বন চারটা হাইড্রোজেনের সাথে ইলেকট্রন শেয়ার করছে, ঠিক আছে? এরপর অ্যামোনিয়া, ধরো আমরা অ্যামোনিয়া ড্র করতে চাই। তুমি যদি আর একটা দিন ক্লাস মিস করেছো, আমি স্পেশাল কোর্স করাবো তোমার বাসায়, ঠিক আছে? ট্র্যাকিং করে তোমাকে ধরে নিয়ে আসবো, শিওর, ঠিক আছে? কিডন্যাপ করে নিয়ে আসবো, টাকা দাও। তাহলে শুনো, এটা ভুলে যাবে না, হ্যাঁ? কত ম্যাডাম দিয়ে দেবা, আমার সাথে ক্লাস আছে বিকালে, আজকে ক্লাস, ঠিক আছে? ওকে তো আজকে ক্লাস আমি যেতে পারবো না, স্কুল মিটিং আছে বিকালে। ও এমনিতে ভালো আছে, হ্যাঁ এমনিতে ওর ইয়ে ভালো আছে, নিতে পারে। ও ভালো শার্প আছে, ওর জন্য ওর মোটিভেশন দরকার। না ক্লাস রেগুলার করলেই ক্লাস রেগুলার করতে ভালো, ঠিক আছে? তো আজকে এখানে সমান ভাই কাছে দিবে অথবা কোন ভাই রিসিভ দিতে পারবে, বুঝছো? নাহলে ভাই দিবে। ওকে, আসেন তোমার এমএসসি পেমেন্ট যাদের ডিউ আছে
by tomorrow you have to make the payment here. মানে আমার 10 তারিখে পেমেন্ট করতে হয়, হ্যাঁ, পাঁচটা থেকে নিজের টাকা দিয়ে নিবে, বুঝছো? মানে রানিং মান্থে বাকি আছে, জাস্ট আমি ভুলে যাই তো রিমাইন্ডার দেবো, ভুলে যাই তো কোচিং এর ইনস্ট্রাকশন দিতে হবে, ঠিক আছে? এটা আমার প্যারেন্টস বলতে পারবো না। ওকে, লুক এট দিস, সবাই দেখো কি এটা নাইট্রোজেন। হাউ মেনি ইলেকট্রনস ইন দ্য আউটার শেল? 5. চোখ কোথায়? 5, রাইট? এখন এর জন্য তোমাদেরকে বলছি পেয়ার করে করে ড্র করতে। তাহলে দেখো এই যে আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন, তুমি যদি দেখো 3টা আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন আছে আর একটা আছে পেয়ার, রাইট? সো এই পেয়ারিং গুলো হইতে হবে। এখন নাইট্রোজেন যখন মর্নিং ওয়াকে বেরিয়েছে ওর হাইড্রোজেনের সাথে দেখা, একটা হাইড্রোজেনকে অফার করছে, একটা হাইড্রোজেন এসে ওর সাথে একটা কোভ্যালেন্ট বন্ড ফর্ম করছে, রাইট? কারণ ওর তো শেষ, এই হাইড্রোজেন ইজ মানে আউটার শেল electron is filled, right? Hydrogen is done, but nitrogen is not yet done. 1, 2, 3, 4, 5, 6 electron. কয়টা হওয়া লাগবে? তাহলে দেখো এখানে আরেকটা হাইড্রোজেনকে অফার করছে, হাইড্রোজেন আসছে, আবার এখানে আরেকটা হাইড্রোজেন আসছে, তাহলে 3টা হাইড্রোজেন আসার চান্স আছে, রাইট? তাইলে নাইট্রোজেন কয়টা হাইড্রোজেনের সাথে বন্ড ফর্ম করলো? 3টা। তাহলে এইটা এই মলিকিউলটার ফর্মুলা কি হবে? একটা নাইট্রোজেন আর 3টা হাইড্রোজেন, NH3, এটাকে আমরা অ্যামোনিয়া বলি। কোথায় পাও অ্যামোনিয়া? দেখছো কখনো? কখনোই দেখো না? হ্যাঁ, স্কুলে দেখছো? নরমালি কখনো দেখো নাই? হ্যাঁ, বুঝি না কি টিস্যু করলে যে স্মেলটা আসে, ওটা কি? ওটা কি? ওটা অ্যামোনিয়া গ্যাস। মানে যে পাঞ্জেন্ট যে স্মেলটা আসে, এটা হচ্ছে ডিউ টু অ্যামোনিয়া গ্যাস। দেখবা এই ওয়াশরুমটাতে, মানে লজ্জা পাওয়ার কিছু নাই, প্র্যাকটিক্যাল জিনিস, এই ওয়াশরুমটাতে কোনো ভেন্টিলেশন নেই, এই যে এটাতে, এর জন্য এটাতে তোমার প্রচুর স্মেল হয় এই ওয়াশরুমটা। এর জন্য আমরা কি করছি, আমাদের একটা ওই যে ব্লু কালার একটা লিকুইড দেখবা, এটা ফ্লাশ করলে ব্লু কালার একটা লিকুইড বের হয়, এটা কি? এটা অ্যাসিড। আমরা যখন ফ্ল্যাশ করি ওটাতে একটা অ্যাসিড দেয়া আছে, অ্যাসিডটা বের হয়। অ্যামোনিয়া ইজ আ বেস। আমরা যখন অ্যাসিড দেই তখন অ্যামোনিয়াটা সব নিউট্রালাইজ হয়ে যায়, এর জন্য ভিতরে ভেন্টিলেশন না থাকলেও ওরকম স্মেল হয় না, আদারওয়াইজ স্মেল দিয়ে একদম ভরে যায় দুই জায়গা, বুঝছো? সো এটা হচ্ছে তোমার মানে এইগুলো প্র্যাকটিক্যালি এই জিনিসগুলোকে দেখা দরকার, টাকা দরকার। অ্যামোনিয়া স্যার বোতলে দেখছি, কোথায়? ল্যাবের ভিতরে, কিন্তু জীবনে আমি পিছু করি নাই স্যার, এটা না, রাইট? সো অ্যামোনিয়া আমরা দেখছি। সো অ্যামোনিয়া ফর্মুলা কি? এটা কি আমরা মেমোরাইজ করবো? না, আমাদের বোঝা দরকার। নাইট্রোজেনের আউটার শেলে 5টা ইলেকট্রন আছে, তাহলে ও আরো 3টা ইলেকট্রন আরেকজনের কাছ থেকে এনে শেয়ার করবে, রাইট? এই যে NH3, জি বলতেছিলাম না তোমাদেরকে, তোমার অ্যালফাবেটস, দেন ওয়ার্ডস, ভোক্যাবস। এই অ্যামোনিয়ার ভোক্যাব হচ্ছে NH3, দিস ইজ দ্য স্পেলিং রুল। অন্য কিছু লিখলে হবে না, কেন? বিকজ নাইট্রোজেন, একটা নাইট্রোজেন 3টার বেশি ইলেকট্রনের সাথে, 3টার বেশি হাইড্রোজেনের সাথে শেয়ার করতে পারবে না টু মেক অ্যামোনিয়া মলিকিউল। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? তাহলে NH3 কেন NH3, দ্যাট উই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড। ইজ ইট ক্লিয়ার? তাহলে এটা গেল, এগুলো সবগুলো তোমাদের ড্র করা আছে, তোমাদের এটা হোমওয়ার্ক থাকবে, আজকে প্র্যাকটিস করবে। আচ্ছা, এরপর ধরো সেই কি জিনিস, এই অ্যাটমটার নাম কি? পিরিয়ডিক টেবিলের হেল্প ইফ রিকোয়ার্ড নিয়ে খুঁজে বের করো। শুধু আউটার শেল ড্র করছে। এগ্রিড সবাই? ওয়াজিফা? ওয়াজিফা না ওয়াজিফা? ওয়াজিফা। Agreed. Two in the first shell and এটা বলছি সেকেন্ড শেল, তার মানে এটা তোমার 6 ইলেকট্রনস, তাহলে 2 6 মানে অ্যাটমিক নাম্বার 8, তার অ্যাটমিক নাম্বার 8, অক্সিজেনের অ্যাটমিক নাম্বার 8, তাহলে বোঝা যায় এটা অক্সিজেন, রাইট? তাহলে এই যে O দিলাম, ওকে?
how many unpaired electrons are present? একটা দুইটা, তাহলে এই দুইটা জায়গায় দুইটা কি ঢুকবে? যে কোনো কিছু ঢুকতে পারে, হাইড্রোজেনও ঢুকতে পারে, রাইট? তাহলে হাইড্রোজেন যদি ঢুকে, এই দেখো একটা হাইড্রোজেন ক্রস ইলেকট্রন, দুইটা হাইড্রোজেন ক্রস ইলেকট্রন, তাহলে এটা কি হলো? H2O. H2O মানে ওয়াটার। কেন ওয়াটার? ওয়াটার কেন H2O? কেন HO2 না বা H3O না? That we understand how, because we know যে অ্যাটমস গুলোর নেচার কি, অক্সিজেনের ভ্যালেন্স শেলে কয়টা ইলেকট্রন আছে ও কয়টা হাইড্রোজেনের সাথে ম্যাক্সিমাম বন্ড ফর্ম করতে পারে। তো আমরা দেখতেছি ও দুইটা হাইড্রোজেনের সাথে ম্যাক্সিমাম বন্ড ফর্ম করতে পারবে, বিকজ ওর স্পেসই দুইটা আছে, ওর আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন দুইটা আছে। সো এই দুইটা আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন দিয়ে ও হাইড্রোজেনের সাথে যদি পেয়ার আপ করে, তাহলে দুইটা হাইড্রোজেনের সাথে ম্যাক্সিমাম পেয়ার আপ করতে পারবে। সো আমরা ওকে কি লিখবো? H2O, ওয়াটার। তাহলে ওয়াটার যে অ্যালফাবেট মানে ভোক্যাব, ওইটার স্পেলিং কি? H2O. Is it clear? WATER না আমাদের জন্য। আমাদের জন্য কি? H2O, because two hydrogen atoms are joining with one oxygen atom by covalent bond. বোঝা যায়? Clear? আচ্ছা, আমরা যখন এইটা তো ধরো ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন ড্র করলাম, আমরা যখন এটাকে জাস্ট মানে ম্যাপ ড্র করি একটা মলিকিউলের, এটা অক্সিজেন না, আমরা শুধু বন্ডিং ইলেকট্রন গুলো দেখাই। এটা কি একটা বন্ডিং ইলেকট্রন? এটা কি আমরা একটা ড্যাশ দিয়ে দেখাই, OH। আবার এখানে একটা বন্ডিং ইলেকট্রন আছে, ডট এন্ড ক্রস ইলেকট্রন মানে হচ্ছে একটা হ্যান্ড, ঠিক আছে? OH, এটা হচ্ছে ওয়াটার। এটাও একটা ড্রয়িং, মানে যেখানে তুমি বন্ড দেখবা, ওই বন্ডটা একটা বন্ড মানে কি? একটা হ্যান্ড, মানে এটা একটা ডট এন্ড ক্রস ইলেকট্রন, এটা একটা বন্ড পেয়ার ইলেকট্রন। এটাকে আমরা কি পেয়ার বলি? কি পেয়ার? বন্ড পেয়ার ইলেকট্রন। আর এই যে এইটা দুইটাই ডট আর দুইটাই ক্রস, এটাকে কি বলি? যেইখানে ইচ্ছা তুমি লেখো, তুমি কোথায় লিখবা এটা তোমার ব্যাপার। কেন তুমি কোথায় লিখবা? যেমন ধরো এটা, এটা কি? এটা একটা লোন পেয়ার ইলেকট্রন। একটু আগে আমরা অ্যামোনিয়া ড্র করছি না? এই দেখো একটা নাইট্রোজেন আর তিনটা হাইড্রোজেন, আর এখানে একটা লোন পেয়ার ইলেকট্রন আছে। একটু আগে দেখছি না আমরা এইটা অ্যামোনিয়া। এখন এটা তুমি এইভাবে দিবা নাকি এইভাবে দিবা নাকি এইভাবে দিবা? এটা তো স্পেসে আছে, এবং এটার বন্ড অ্যাঙ্গেল ঠিক এরকম, কিন্তু মানে অ্যামোনিয়া মলিকিউলটা দেখতে ঠিক এরকম এরকম একটা পিরামিডের মতো, বুঝছো? এবং বন্ড অ্যাঙ্গেল গুলো এরকম, মানে হাইড্রোজেন নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন, এটা বন্ড অ্যাঙ্গেল এখানে যা আছে এটা এক্স্যাক্টলি অতই। মানে তুমি যদি প্রোটেক্টর দিয়ে এটার বন্ড অ্যাঙ্গেল নাও, তুমি এক্স্যাক্টলি এতই পাবা। এটা এইভাবেই করা আছে, বুঝছো? এটা কিন্তু আমি ইয়েতে বাইরে থেকে আনাইছি, এই ইয়েগুলা মডেলগুলো, বুঝছো? এটা বাংলাদেশে পাওয়া যায় না, বাইরে থেকে আনাইছি। এগুলার দাম এত বেশি কেন? বিকজ এগুলার বন্ড অ্যাঙ্গেল গুলো একদম ফিক্স করা। এই যে ধরো তোমাদের বই একটু আগে মিথেইন দেখলাম না? মিথেইন দেখলাম না? মিথেইন দেখছো? মিথেইন CH4, এই দেখো মিথেইন। এখন তুমি বলতেছো যে স্যার হাইড্রোজেনটাকে এখানে দিব নাকি নিচে দিব নাকি উপরে? আমার জন্য নিচে উপরে নাই, আমি এদিক দিয়ে দেখলে এটা উপরে, এদিক দিয়ে দেখলে এটা নিচে, রাইট? ইটস এ 3D, এবং বন্ড অ্যাঙ্গেল এক্স্যাক্টলি এই যে 109.5 ডিগ্রি সবগুলো। এই হচ্ছে মিথেইন। বোঝা যায় কথাটা? তাহলে আমাদের এটা গেল, বোঝা যায়? এগুলো ড্র করবা কিন্তু বাসায় সবগুলো, ইফ রিকোয়ার্ড দেখে দেখবা। বন্ড পেয়ার লোন পেয়ার, বুঝছো? ডট এন্ড ক্রস ইলেকট্রন যেটা শেয়ার্ড ইলেকট্রন, ওটা কি? বন্ড পেয়ার। আর যেটা আনশেয়ার্ড বাট পেয়ার, ওটা কি? লোন পেয়ার। ক্লিয়ার সবাই? এরপর ধরো আমরা ফিক্স করে দিই
ধরো একটা অক্সিজেনের সাথে বন্ড ফর্ম করবে, আমরা কি জানি O2 মানে অক্সিজেন জানি না আমরা, যেটা আমরা ইনহেল করি, হ্যাঁ অক্সিজেন গ্যাস ইনহেল করি না, O2 ও কিভাবে বন্ড ফর্ম করবে দেখো, আমরা আগে ওর 6টা ইলেকট্রন নিই। দেখো এই কোভ্যালেন্ট বন্ডটা অনেকটা বিজনেসের মতো, শেয়ারিং বিজনেস। ফিদার কাছে 6 লাখ টাকা আছে, আমার কাছে 6 লাখ টাকা আছে, অক্সিজেনের অবস্থা তো তাই না, 6 লাখ 6 লাখ 6 লাখ। এখন ও আমাকে অফার দিল স্যার চলেন, এই একটা বিজনেস আছে চলেন করি। এখন মানে আমাদের স্যাচুরেশন লেভেল কত, আমি আসলে 8 লাখ টাকার মতো বিজনেস নিতে পারি, এর বেশি পারি না, রাইট অর রং? এইটা 8 লাখের বেশি হইলে আমার কাছে মনে হয় যে ইটস ওভারবার্ডেন, মানে মেবি যে আমি এর চেয়ে বড় রিস্ক নিতে পারতেছি। অক্সিজেনের তো তাই অবস্থা, আউটার শেলে ম্যাক্সিমাম 80 ইলেকট্রন দরকার, এবং 80 ইলেকট্রন প্রেফার করি, যেভাবেই বলো তুমি, যেভাবে চিন্তা করো, অ্যানালজি দেওয়ার চেষ্টা করতেছি। দেখো এই অক্সিজেনটা অফার করলো, চলো আমরা একটা ইলেকট্রন শেয়ার করি, তাহলে একটা ডট একটা ক্রস। এবার কাউন্ট করো 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7টা করে হইছে, 8টা তো হয়নি, হইছে? হ্যাঁ 8টা হইছে, 7টা করে হইছে না? তাইলে এবার অক্সিজেন বলতেছে যে আমরা তো এখনো আউটার শেপ ফুলফিল করতে পারিনি, চলো আরেকটা পেয়ার শেয়ার, ডট ক্রস। এবার হইছে 1 2 3 4 5 6 7 8। তো ওখানে আমি ক্লিক করতে হবে, কোথায়? ওইখানে এখানে না দিয়ে ওখানে এখানে কি লিখবো? এখানে দিতে তাহলে তো শেয়ার হলো না, ওরা তো শেয়ার করবে, মানে এই ক্রস ইলেকট্রনটা ওর, বাট এই ক্রস ইলেকট্রনটা ও শেয়ার করতেছে, এই ডট ইলেকট্রনটা ওর, বাট এই ডট ইলেকট্রনটা তো ও শেয়ার করতেছে। এখানে লিখলে কিভাবে তোমার, আমরা তো ইলেকট্রন নাম্বার কি বাড়াইছি এখানে, এই দেখো 1 2 3 4 5 6, এই অক্সিজেন তো 6টা ক্রস ইলেকট্রন 6টাই আছে, ওর 6টা ডট ইলেকট্রন 6টাই ডট ইলেকট্রন আছে, বাট যখন ওরা শেয়ার করছে প্রত্যেকেই 8টা করে হয়ে গেছে, রাইট? তাইলে দুইটা অক্সিজেন মিলে both they fulfill their outer shell, but এখানে আমরা দেখতেছি একটা দুইটা পেয়ার অফ ইলেকট্রন শেয়ার হয়েছে, unlike the previous cases, right? এখন আমরা ওদেরকে যদি ম্যাপ ড্র করতে বলি, কিভাবে ড্র করব? একটা পেয়ার মানে কয়টা হ্যান্ড, একটা পেয়ার মানে কয়টা হ্যান্ড, মানে একটা পেয়ার ইলেকট্রন একটা হ্যান্ড, এই যে আরেকটা পেয়ার, এই আরেকটা হ্যান্ড, এটাকে আমরা এর আগে যেগুলো বলছি সিঙ্গেল হ্যান্ড দিয়া, ওগুলা কি ছিল? ওগুলাকে আমরা বলতাম সিঙ্গেল বন্ড। আর এখন যেটা দেখাইলাম এটা হচ্ছে ডাবল বন্ড। Covalent bond can be single bond, can be double bond, can be triple bond. Up to triple bond it is possible. Not more than triple bond. বোঝা যায় কথাটা? আমি বুঝাতে পারতেছি? হ্যাঁ, ডাবল বন্ড কিভাবে আর ট্রিপল বন্ড কিভাবে দেখো, ধরো একটা নাইট্রোজেনের সাথে বন্ড ফর্ম করবে, নাইট্রোজেনের কয়টা ইলেকট্রন আউটার শেলে? 7, অ্যাটমিক নাম্বার 7, তাহলে আউটার শেলে ইলেকট্রন কয়টা? 5টা। তাহলে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা, এই তুমি পরে ড্র করো, বাসায় গিয়ে ড্র করো, সবগুলো এখানে দেয়া আছে, যতগুলো আছে সবগুলো ড্র করবো বাসায় গিয়ে, শুধু এটা দেখে লেখাটা বুঝা না বুঝে ড্র করলে হবে। নাইট্রোজেন আউটার শেলে 5টা ইলেকট্রন, বিকজ 7 হচ্ছে অ্যাটমিক নাম্বার, তাহলে 7 মানে কি 2 5, এই যে 5টা ডট ইলেকট্রন আর ওকে 5টা ক্রস ইলেকট্রন দিলাম। ওকে, এবার লেটস স্টার্ট ফুলফিলিং দ্য আউটার শেল। প্রথমে একটা পেয়ার ইলেকট্রন শেয়ার করলাম, করছি কয়টা হয়েছে? 1 2 3 4 5 6, এখানেও 6, তাহলে 6টা হলে তো আমাদের হবে না, 8টা হতে হবে, তাহলে আবার ডট আর ক্রস মুছে দিলাম, ডট ক্রস। এবার কত হয়েছে? 4 and 3 7, 4 and 3 7, তাহলে হয় নাই দেখো 7টা আছে, তাহলে আরেকটা পেয়ার লাগবে, হয়েছে 8টা। এখন পেয়ার কয়টা? একটা দুইটা তিনটা, যদি ড্র করতে মানে স্ট্রাকচার লিখতে বলে কিভাবে লিখবো? নাইট্রোজেন 3টা হ্যান্ড
ট্রিপল বন্ড, সিঙ্গেল বন্ড, ডাবল বন্ড, ট্রিপল বন্ড। ট্রিপল বন্ডের বেশি কখনোই পসিবল না, দুইটা অ্যাটমের করতে ট্রিপল বন্ডের বেশি হবে না কখনো। বোঝা যায়? পাঁচটা আছে, চারটা করতে হবে। পাঁচটা আছে, আটটা করতে হবে। পাঁচটা আছে, আটটা করতে হবে, তার মানে তিনটা শেয়ার লাগবে। Right. দুইটা করতে হবে, আটটা করতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, সবসময় আটটা, শুধু ফার্স্ট শেল ছাড়া। ফার্স্ট শেলে তো ধরো হাইড্রোজেন একটা করে ইলেকট্রন শেয়ার করলেই দুইটা হয়ে যেতেছে, বিকজ ফার্স্ট শেলে তো ম্যাক্সিমাম দুইটা ইলেকট্রনই থাকবে, এর বেশি তো থাকতে পারবে না। সেকেন্ড থার্ড এগুলোর জন্য আটটা, আর ওই সেকেন্ড থার্ডের বেশি তো তোমাদের নাই সিলেবাস। বোঝা যায়? নোট নাও যা যা নেওয়া দরকার ফিদা। এই হচ্ছে অল অ্যাবাউট কোভ্যালেন্ট বন্ড। আমরা কিন্তু একটা চ্যাপ্টার শেষ করে ফেললাম, একটা না, লাস্ট দিনও আমরা একটা চ্যাপ্টার শেষ করছি। লাস্ট দিন, হ্যাঁ লাস্ট দিন আমরা কি শেষ করছি? অ্যাটমিক স্ট্রাকচারের অল্প একটু শেষ করছি। তুমি একটু লিখে নাও, আমরা যে যে এই বই থেকে যে যে পেজগুলো আমরা শেষ করলাম, এটা হচ্ছে পেজ নাম্বার চ্যাপ্টার 3 হচ্ছে, জাস্ট পেজ নাম্বার লেখো 24 25, এটা রিভাইজ করবা, যদি কোনো প্রবলেম থাকে এটা বের করবে। এই যে আইসোটোপস আমরা পড়িনি, আইসোটোপসের আগ পর্যন্ত ম্যাথ নাম্বার, অ্যাটমিক নাম্বার এগুলো আমরা পড়ছি, এগুলো তুমি অলরেডি পারো। আর চ্যাপ্টার 4 এ ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন গুলো আমরা সব করছি। ধরো পেজ নাম্বার 30, 31, 32, 33, জাস্ট তুমি দেখবা যে এগুলো ঠিক আছে কিনা, মানে তোমার কোনো প্রবলেম আছে কিনা, এগুলো আমরা শেষ করছি। 31, 32, 33। আচ্ছা, আর হচ্ছে এখন যেটা করলাম কোভ্যালেন্ট বন্ড চ্যাপ্টার 7। আচ্ছা, তোমাদের হোমওয়ার্ক আমি দিতেছি, যেটা যেটা ড্র করবা। জাস্ট বুক থেকে দেখে দেখে ড্র করবা না, কিন্তু বুঝে বুঝে করবা কি হইতেছে। তাহলে তোমরা যেটা করবা, আবার ড্র করবা, এগুলা প্র্যাকটিস হবে। HCl, অ্যামোনিয়া, ওয়াটার, মিথেন, CH4, তারপর ধরো কার্বন ডাইঅক্সাইড, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, এই কয়টা ড্র করলেই হবে। বলো। হাইড্রোজেনের তো একটাই আর অক্সিজেন আটটা, তাহলে যদি হাইড্রোজেন অক্সিজেনের 8টা মতো, অক্সিজেনের 6টা। হ্যাঁ, তখন যদি ফুলফিল করতে হয়, তখন না ফুলফিল চারদিকে দেওয়া লাগলে হাইড্রোজেন চারদিকে দিতে হবে। যদি আমার বুঝলাম না। ফুলফিল করতে হলে মানে দুইবার আসতাম, ফুলফিল হয়নি, মানে যদি উল্টা সাইড উপর থেকে আগে আরো দুইটা, তখন আপনার সমস্যা হবে। হ্যাঁ, তোমার যতটা লাগে তুমি কমপ্লিট দাও। অক্সিজেনের 8টা ইলেকট্রন না, কিন্তু অক্সিজেনের 6টা ইলেকট্রন দাও, কারণ ইনার্শিয়াল ইলেকট্রনের কোনো দাম নাই আমাদের কাছে, because inertial electrons they are not participating in the bond process, bond making process. ঠিক আছে, যেটা সবসময় কনসিডারেশন রাখা লাগবে আউটার শেলে কয়টা ইলেকট্রন আছে। ইজ ইট ক্লিয়ার? তাহলে এই হচ্ছে তোমাদের হোমওয়ার্ক। আমাদের কিন্তু কোভ্যালেন্ট বন্ডিং অলমোস্ট শেষ, কিন্তু এরপর আমরা আয়নিক বন্ডিং স্টার্ট করব। তাহলে আয়নিক বন্ডিং, কোভ্যালেন্ট বন্ডিং শেষ হওয়ার পর কি শেষ হয়ে যাবে? ভোক্যাবস পারবো আমরা, মানে যত কেমিক্যাল সেন্টেন্স দেখবা, যা দেখবা সবগুলোর কি পারবা?
এটা কেন সোডিয়াম ক্লোরাইড কেন এরকম, ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড কেন ওরকম, এগুলো সব জায়গা যাবে। ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ ফর টুডে।